हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आम बाहरी गलु कन्याकुमारी गोटे फेमस जगह जोटा कि आप कन्याकुमारी गले जदि सेठी जिबेनी ताहले आपणकर कन्याकुमारी जीवा पूरा वृथा ही जीव। तो सेटा होची विवेकानंद मेमोरियल जो रॉक मेमोरियल से जगह को। तो सेटा जीवाकु हेले ए टाइप रो लाइन जो अच्छी ना जमती देखते रेलिंग अच्छी। तो ये ही टिकेट काटिया को पड़े और टिकेट रो प्राइस मात्र 50 टंका बोट रो प्राइस। तापर आप बोटिंग को जीवा यही रास्तार तो देखिपे केते सुंदर देखा बाटर बसिया जगह अच्छी। तो ये भाव में ये रास्त गलु तापर से टिकेट प्राइस बोटिंग रे ईच पर्सन 50 रुपीज आ से टिकेटा को आपन को रखिबार अच्छी। तो देखिपे केते भिड़ अच्छी तो रखिबार अच्छी जिते फेरबे से टिकेटा पुणी देखेले से माने नहीं आसबे। तो थरे टिकेट काटिले जीवा आसिया से ही इनक्लूडेड। तो देखिपे साइड रे बसिया अच्छी। एबे जाके आमे बोट पाखापाखि पहुँची गलुनी तो दूर देखा जाउची। तो सकाळ टाइम रे जदि जिबे मॉर्निंग टाइम रे तो सेटा बेसी भिड़ न थाए आउ जदि वर्षा हो नथिबो ताहले आपण सकाळ बेला ही एटा प्लान करि नेबे सो दैट आपण भलो भाबरे बुलिकी मध्य आसी परिबे। तो एटा पूरा टोटल बुलिया को आ जदि टिके बसिकी खाई पी के आसीबे तो आपण को 2 घंटा टोटल टाइमिंग लागिबो बेसी टाइमिंग लागिबोनी। आ आपण को एते भिड़ नथि माने जदि डेरी जेते करि जिबे भिड़ सेतिकी बढ़ी बढ़ी जिवो। तो सेत पे सकाळ एटा प्लान करि नेबे। तो ये जो स्वामी विवेकानंद जो ये रॉक मेमोरियल होचे से माने एठी माने विवेकानंद जी से एठू एनलाइटमेंट तांको मिलिथिला। तो सी यही रॉक रे माने मेडिटेटेड करथिले आउ तापरे एठी कन्याकुमारी जे माने गॉडेस कन्याकुमारी सी मध्य मेडिटेटेड करथिले। तो एठी हमर तीनटा जगह अछि जोटा कि विवेकानंद मंडपम श्रीपदा मंडपम आउ गोटे बहुत ही बड़ माने जमती कि लाइफ साइज ब्रोंज स्टैच्यू अच्छी। तो सेठी कैमेरा अलाउड नुह तो मुझे कवर कर पारनी। तो ये भाव में आम बोट रे बसी पड़लु। तो आप देखिकी विंडो सीट ही माने टिके साइड सीट जदि बसबे ताहले आपन को व्यू पूरा बहुत ही सुंदर देखा जिवो और सेटा बहुत ही माने जल्दी सेटा जाके पहुँचाई दब विवेकानंद रॉक मेमोरियल को। तो यहाँ माने कन्याकुमारी मेनलैंड ठारू 500 मीटर ओनली डिस्टेंस माने बहुत ही कम बाट जमारू भी बेसी बाट नुहे। आउ सेटा होची मोनुमेंट कहार स्वामी विवेकानंदंकर आउ ता भितर गॉडेस कन्याकुमारींकर मध्य अछि। तो यहाँ इनाग्रुएट होता 1970 रे आउ यहाँ गोटे बहुत ही सुंदर टूरिस्ट प्लेस आउ स्पिरिचुअल साइट माने कहले भूल हबनी। तो यहाँ मैंने जमती कि 3टाक सी सेठी माने तार मिक्स अच्छी जमती कि बे ऑफ बेंगल अरेबियन सी आउ इंडियन ओशन से मीट मध्य करती। तो यहाँ से बहुत ही टूरिस्ट माने अट्रैक्ट हुअंती। तो ये तो यांकर आर्किटेक्चर माने बहुत ही माने ये ब्लेंड करती कौन आम मॉडर्न आउ ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर को आउ आर्किटेक्चरल डिजाइन आपण बहुत ही माने मॉडर्न आउ ट्रेडिशनल दीटाकर मिक्स करके ही आपण पाई परिबे तार स्टाइल गुड़ाक जमती कि एलिफेंट मानकर माने स्टैच्यू अच्छी बहुत ही सुंदर सुंदर जगह अच्छी। तो चलतु मुझे देखेबी। तो ये देखिपे आउ गोटे बोट पूरा सेपटू फेरुची। तो फेरी माने सेमतिया ही बोट माने कंटिन्यूअसली रनिंग बोट एठू सब जाऊ थाए माने जमती कि आपण गोटे से छाड़िबो आ सेठू लोक नहीं कि आसीबो। तो सेही टाइप रो रनिंग बोट एठी सब बेले चलता है। तो देखि पारुथिबे दूररू देखा हे गलानी। तो आमे पाख ही आसी गलुनी। तापर एठू ओल्हे कि आपन को आउ टिकेट काटिया पड़िबो से जो बोटिंग टिकेट रे आपनकर हबनी। तो 20 to 30 रुपीज ओनली माने जमती कि बेसी जमारू आउ टिकेट प्राइस नहीं एठी। तो 20 to 30 रुपीज आपन को माने पर पर्सन ईच पर्सन आपन को पड़ी जीवो सेतिकी। आउ एठी पिला मानक पई नो फीस तांकर किसी भी टिकेट प्राइस न थाए। तो यहाँ गोटे देखिपे मॉडर्न ब्रिज गोटे ही कनेक्ट करुच्ची जोटा कि थिरुवल्लभपुर स्टैच्यू को। तो सी जन मैंने मुझे विषय कहबी पर। तो ये देखिपे टिकेट काउंटर आगू गले देखा आउ ये पूरा बोर्ड लगाई विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो यहाँ बहुत ही फेमस जमती कि आप कन्याकुमारी जाऊँच ही केवल ये। तो देखिपे टिकेट काउंटर रे केते सारा भिड़ होती जमारू भी बेसी टाइम लाइन रुहेनी।
ତ ଏଇ जो रोडटा देखुଛନ୍ତି ना ଏଇଟା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ କନେକ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 30 रुपीज़। ଆଗରୁ 20 रुपीज़ ଥିଲା, ଏବେ 10 रुपीज़ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଯେମିତି କୋଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କୋଟେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିନେରୀ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁଟା ଯେମିତିକି ବିବେକାନନ୍ଦ ମଣ୍ଡପମ୍, ଏଇଠି ଶ୍ରୀପଦା ମଣ୍ଡପମ୍, ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପୁରା ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ଯେମିତିକି ପୁରା ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ତଳେ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚପଲ ଫ୍ରି ଅଫ୍ ଚାର୍ଜରେ ଆପଣ ତାକୁ ରଖିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଭିତରେ ଜମାରୁ ବି ଚପଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ହିଁ କେବଳ ଆଲାଉ, ନହେଲେ ବେଶୀ କିଛି କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଲାଉଡ଼ ନାହିଁ। ଆଉ ତ ତାଙ୍କର ଆପଣ ଟିଫିନ୍ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ପାଣି ବୋଟଲ ବଗେରା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପମ୍ ହରିକା ପଡ଼ିବ, ତ ତା ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ବିଲକୁଲ ବି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାର ବାହାରେ ହିଁ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆଲାଉଡ଼ ନୁହଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରକା ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆଉ ଡୋର୍ ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତଥାପି କାମ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ତା ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଚାଲୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ମନ୍ଦିର, ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହିଁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଜନେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ୟାର ଡିରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପମ୍ ଅଛି ତାର ଡିରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ହି ମାନେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ହଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି କହିଥିଲି ତା ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନୁହଁ କି କଥା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରନ୍ତି। ବହୁତ ହି ମାନେ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ସେଠି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ସେଠି ତା ଭିତରେ ଗଲା ପରେ ଯେମିତିକି ଓମ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ, ଆଉ ବହୁତ ହି ପିସଫୁଲ୍ ଏରିଆ ଥିବ। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ହି ଜାଗାରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ଏଠି। ତାପରେ ଆପଣ ଚଢ଼ିକି ଏମିତି ଯିବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇଟା ପୁରା ସୁନା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ତ ଏଇଟା କେବେ ବି ମିସ୍ କରିବେନି। ଆଉ ୱେଦର୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଯଦି ସକାଳେ ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ଯେମିତିକି 4ଟା ବେଳେ ଯଦି କରିଥିବେ, ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ଆପଣ ବୁଲିପାରିବେନି। କାରଣ ଏଇଠି ସମୁଦ୍ର ଏରିଆ, ମାନେ 3 ପଟେ 3ଟାକ ସମୁଦ୍ର ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ସି ନା, ତ ସେଇଟା ହିଁ ପୁରା ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛି। ମାନେ ଯେମିତିକି ଆରବିଆନ୍ ସି, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ମୁଁ ଯେମିତିକି କହିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସନରାଇଜ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତାଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେମିତିକି ପୂର୍ବ ଇଏରେ ଯେମିତିକି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କି ସି ମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜାଣିନି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସନରାଇଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ପାଗ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଯେମିତିକି ବହୁତ କ୍ଲିଅର୍ ସ୍କାଏ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଆକାଶ, ତ ଏଇଠି ମାନେ ସନରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯେମିତିକି ସନସେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ସନରାଇଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସନରାଇଜ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ଆରାମସେ ଆସିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସନରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ୟାର ଦେଖିବେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତୀମାନଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ହାତୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରା ଯେମିତିକି ପଥରରେ ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଯେମିତିକି ଆଗ କାଳର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲସ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣକୁ ସେମାନେ ରିମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଲର୍ ପୁରା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଦେଖାଯାଉଥିବ ପୁରା ନୂଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେମିତିକି ବୁକ୍ ହଲ୍, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ବୁକ୍, ଆଉ ମାନେ ସେଇ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁକ୍, ଯେମିତିକି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଫେଭରାଇଟ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇ ବୁକ୍ ଟାଇପ୍ର ସବୁଯାକ ମିଳୁଥିଲା ଆ ଭିତରେ। ଆଉ ଏଇଠି ପୁରା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପୁରା ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମାନେ କେଉଁ ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସବୁଯାକ ପୁରା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ହିଁ ଏଇଠି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଗଲେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ହଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାଇକି କିଛି ସମୟ ନିରୋଳାରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଗ୍ୟାଦର୍ ହେଇକି, ମାନେ ଯେମିତିକି ବହୁତ ଲୋକ ଏକା ଟାଇମ୍ରେ ଆଲାଉଡ଼ ନୁହଁ, ତ ଆପଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ବସିକି କରିପାରିବେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍।
ଏଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୱାସରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି, ୱାସରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ବହୁତ ହି କ୍ଲିନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି, ଯେମିତିକି ମଣ୍ଡପମ୍ ଠାରୁ ଆଉ ଥିରୁବଲ୍ଲଭୁର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଟା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ହିଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଇଛି, 2000ରେ ହିଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେବାକୁ। ତ ଏଇଟା ପୁରା ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତଳେ ପୁରା ଗ୍ଲାସ୍, ମାନେ ତଳେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଭିୟୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତାର ଲହଡ଼ି। ତାପରେ ଇଏ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଡିଟେଲରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଥିଲା, 133 ଫୁଟ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ତା ଦେହରେ 95 ଫୁଟ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଲା। ତ 95 ଫୁଟ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଡେଷ୍ଟ୍ରାଲ ଥିଲା ନା, ସିଏ ହେଉଛି 38 ଫିଟ୍ର। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ୱେ ଟୁ ଥିରୁବଲ୍ଲଭ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ତ ସିଏ ଜଣେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ତାମିଲ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଫିଲୋସଫର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଇଟା ନା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ତାମିଲ ହେରିଟେଜ୍, ଯେମିତିକି ତାମିଲର ହେରିଟେଜକୁ ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ପାଇଁ ତାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ପୁରା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ପରେ ବହୁତ ପରେ ହେଲା, ଯେମିତିକି 1970ରେ ସେଇଟା ଇନାଗ୍ରୁଏଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା 2000ରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଫିନିଶ୍ ହେଲା ସେଇ 2000ରେ ବୋଧେ। ତ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଥିଲା, ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲୁଥିଲା। ତ ଏଠି ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, 133 ଫୁଟ। ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼, ମାନେ ଯେଉଁ ପେଡେଷ୍ଟ୍ରିଆଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ବଡ଼, ଆଉ ପାଦଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୱିଜଡମ୍, ମାନେ ଏଇ ଥିରୁବଲ୍ଲଭୁର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୱିଜଡମ୍ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଲେ ଆପଣ ପୁରା କନ୍ୟାକୁମାରୀକୁ ପୁରା ଭ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ହି ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଥିଲା, ଆଉ ପୁରା ମାନେ ଲହଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ଜୋରରେ ଲହଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯିବେ ନା, ତ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ, ଆରାମସେ ବୁଲିବେ। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯିବେ, ବହୁତ ହି ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ବହୁତ ହି ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖି ସାରିକି ଏବେ ଆମେ ଫେରିଗଲୁ। ତ ଫେରିବା ବାଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା କୋଟେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ସେମ୍ ବୋଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫେରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାନି ଆମମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣ ଫିର୍ ବି ମାନେ ବେଷ୍ଟ ମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ, ଆପଣ ସେଫ୍ ସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କନ୍ୟାକୁମାରୀର ମାର୍କେଟ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ